बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। గురుగారు 2000 సంవత్సరాలు బతుకునేదానికి బాబాజీ చింతకుండా కూడా ఉండవచ్చు. ఆ బాబాజీ ఆయన సంగతి నాకు తెలియదు కానీ అది పాసిబిలిటీ. I do not know. He was asking about a particular saint, whether he could live about 2000 years. I said that I do not know about the particular saint, but it is possible to live 2000 years. The Guru of Lahiri Mahasaya, does he mean? Because I heard about it, but I do not know. But when you say that, you mean in physical form? Need not be in physical Need not form. be. Some physical form also it is possible. Also it's possible. Hmm? In human form. Human form. కొన్నిసార్లు మన డైలీ లైఫ్లో ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్గా అట్లా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బాగా ఉన్నారు, గురుగారు ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంటాము. ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా అట్లా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో ఎట్లా అంటే ఏం చేసుకోవాలి? ఏం చేయడానికి కుదురుతామా? ఫ్రస్ట్రేషన్గా ఉండటంలోనే అర్థం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉన్నాను. ఎవరో ఒక చిన్న జాబ్ పోయిందని చెప్పి ఈరోజు అంతా దిగులుగా ఉంది ఒక అమ్మాయి. ఇంకెందుకు నా దగ్గర రావటం?
ఇంతకుముందు జాబ్ ఇచ్చిన మీకు జాబ్ రాదా? ప్రస్తుతానికి హ్యాపీగా ఇండియాలో ఉన్నాము. జాబ్ వచ్చిన పెంట తెలిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లేదు, పోయే అప్లికేషన్ ఇంకో 10 రోజులు ఉండొచ్చు హ్యాపీగా. పోయినప్పుడు అప్పుడు ప్రాబ్లం అది. ఆ రోజు ఇప్పుడు ఇచ్చినాడు అప్పుడు కూడా జాబ్ అనేంత మాత్రం ట్రస్ట్ కూడా లేకుండా వీళ్ళ నా దగ్గరికి వచ్చింది అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకు ఉంటుంది ఫ్రస్ట్రేషన్? అసలు అర్థం ఉందా ఫ్రస్ట్రేషన్కి? అసలు చిన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చినట్టు అదే చెప్పేది, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఎగిరిపోతుంటే తప్పులేకలాగా. శుభ్రమైన భోజనం పెట్టించడం బిస్తర్ లాంటి ఇస్తారా ముందు పెడితే తిని పారే అనుకోవాలి అంతే. పులిస్ తాగేసి పారే. ఆనంద జీవనం సాయి పదం. ప్రాబ్లం వస్తే అటాగే మీరు పోయి అమెరికాకి పోయి, సార్ ఈరోజు అన్నానికి గడవటం కష్టంగా ఉంది సార్, నా పరిస్థితి ఎట్లా? అప్పుడు అడిగింది నన్ను, ఎవడన్నా ఉన్నాడా నా దగ్గర కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు, బాబా దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవడన్నా అన్నానికి లేక ఇబ్బందులు పడతా? ఒక ఆయన 1000 ఎకరాలు తీసుకొని ఇంకో 250 ఎకరాలు వస్తే బాగుంటుంది సార్ అని అడిగేవాడే. ప్రాబ్లం అది. అర్జెంటుగా రేపు సాయంత్రం లోపల సార్ నేను టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను సార్, నేను ఎట్ట అసలు బతకటం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది సార్, రేపు సాయంత్రం లోపల 5 కోట్లు అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్, నా ప్రాబ్లం ఎట్లా అంటాడు. అయితే ఆయన ప్రాబ్లం. అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాను కానీ అది ప్రాబ్లమే. ప్రాబ్లమే కాదు, ఎవరైనా ఏదో అన్నారు అనేసి ఏమైందంటే అందరూ పొగుడుతూ ఉండాలి నేను. మరి ఇంకేంటి ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టి వంతులు కీచులాటలు వద్దు, వాదోపవాదాలకు పోవద్దు. అంత ఎదుగు వాదించాలి మనం ఒకరితో. మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది నీ వైపు నుంచి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ వైపు నుంచి ఉండొచ్చు. హ్యాపీగా ఉంటాడు ఓకే అంటే పోదా. నువ్వు ఆలోచిస్తే నిజంగా పెద్ద మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఏం కావు, పెద్ద విశేషాలు ఉండవు, చిన్న చిన్న వాటిలోంచి వస్తాయి. ఆలోచించు నువ్వు. ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పి చూద్దాం. మిస్అండర్స్టాండింగ్ తేలిగ్గా ఎవరికి ఇబ్బంది లేని ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పు. అదే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చిన్న ఉదాహరణ చెప్పు సార్. పేరు చెప్పు, నాకు అర్థమైంది లేదు నువ్వు చెప్పేది. నువ్వు చెప్పేటువంటి దాన్ని నేను అందరికీ అన్వయం చెప్తున్నా. అది నేను చెప్పేది. ఏదైనా పని చెప్పారనుకో, అది ఏదో ప్రాబ్లం అయితే చేయలేదు అనుకోండి, అది చేయలేదు అని కోపడటం, చిన్నవే. కోపట్టడం అతనికి తప్పు, కారణం అర్థం చేసుకోకుండా. మొదటిది ఆ కారణం సరైన కారణం అని అతనికి అండర్స్టాండింగ్ లేదు. నిజంగా ఆ కారణం అవునో కాదో నీకు కూడా కొంచెం అనుమానం ఉంటుంది ఆ విషయంలో. ఒకవేళ నిజంగా తప్పు చేసి తిట్టాడు, తప్పే ఉంది. లేదు కారణం ఉంది, కారణం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నించి, లేదని అంటే పొరపాటు అయిందని ఈసారి చేయనని చెప్పి సరిపోతుంది. ఈసారి అతను వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పు, నేను అతనికి చెప్పాల్సింది నేను చెప్తా. తిట్టడం తప్పు అని కరెక్ట్ అని చెప్పడం నేను ఒక్క మాట నేను నేస్తే నిజమే పొరపాటు అయినా నాన్నదు. ఇంకేం మాట్లాడడానికి ఎదుటివాడికి ఏం ఉండదు. అదే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నా దగ్గర ఉండేది. ఇప్పుడు ఇది ఈజీ అయిపోయింది, నా దగ్గర రావటం ఎందుకు? చాలా సింపుల్. నేను ఫాలో చేస్తుంటుంది. మనది ఏం పోయింది చెప్పు, అది నిజమే అంటే పోయా ఏమైనా ఊడుతుందా? ఏం కూడా అన్నెసెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఒకసారి నేను చెప్పింది నియమంగా 3 నెలలు ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ఊరికని ప్రాక్టీస్ కింద. నిజంగా ఒక లోపల కోపం ఉన్నా సరే యాక్షన్ చెయ్యి, ఆస్కార్ లెవెల్లో చెయ్యి. ఎట్లా ఉంటుంది చూడు. చాలా మందికి చిన్న చిన్న విషయాలు అనిపించింది, పెద్ద విశేషాలు ఉండవు. ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, లవ్ అనేది పెంచుకోవాలి, అదొకటే మెయిన్ అని చెప్పారు. దానికి మన ఎఫర్ట్ ఇంకా ఉంటుంది అంటే ఎట్లా అది తెలుసు. పెంచుకోవడానికి ఎఫెక్ట్ అంటే లవ్ పెరిగేదానికి ఉండేటువంటి వాతావరణంలో మనం ఉండటే. ఏంటమ్మా గురుగారు, మామూలుగా నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నప్పుడు డెట్రాయిట్లో టీవీ అది కంపానియన్ లాగా ఉండేదన్నమాట. అంటే తినేటప్పుడు కంపల్సరీ టీవీ ఆన్ చేసుకుంటే తప్ప, అదే అంటే ఫస్ట్ టీవీ ఆన్ చేసుకుని తినేదాన్ని. అది ఎట్లా అంటే ఒక హ్యాబిట్ లాగా అయిపోయింది. అది అంటే
అది సరే ఒక 5 minutes చూసి బంద్ చేస్తాము అని అనుకుంటాను. తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను అనమాట. అది చాలా గిల్టీగా అనిపిస్తుంది లోపల. ఎవ్రీడే అది పని హ్యాబిట్ లాగా. ఇప్పుడు వచ్చావు ఏడు చూస్తున్నట్టు తింటలేదా నువ్వు? అది తింటున్నావు కదా, మనకి చూస్తే తెలుస్తుంది బాగా తింటున్నామని. సరే అవకాశం ఉంది చూస్తాం, అవకాశం లేదు చూడం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది మామూలుగా ఇక్కడ అంటే ఏమి పెద్ద దానివల్ల పెద్ద పోయేదేం లేదు. మనమే 24 hours బాబా ధ్యానంలో ఉండటం లేదు. అరగంట గంట ఇది ఏమైందంటే టీవీ చూస్తే అట్లా హాఫ్ అన్ అవర్ అని అనుకుని ఎక్కువసేపు చూస్తున్నాను. ఇంకోసేపు చూడు, నీ టైం ముందు చూస్తున్నావు, ఇంక వేరేది ఏం చేసేది లేక చూస్తున్నావు. అది ఆ టైంలో గిల్టీనెస్ వస్తుంది. అంటే ఈ బాబా దగ్గర కూర్చోవచ్చు కదా, ఇక్కడ కూర్చుంటాను. నిజంగా గిల్టీనెస్ ఉంటే చేయకూడదు. అది ఇందాక నేను చెప్పిన గ్యాప్. నీ ఆలోచన నువ్వు నాకు చెప్పటం, నువ్వు చేసేదానికి మధ్యలో అంత గ్యాప్ ఉందని అర్థం, లేకపోతే చేయకూడదు. గురుగారు ఢిల్లీలో హజరత్ నిజాముద్దీన్ బాబా సమాధి చూడడానికి వెళ్ళింది. ఆయన గురించి ఆయన ఎవరు అసలు తిప్పి చూస్తాను చాలు, గొప్పవాడు చాలు. ఆయన మిగతాలు అక్కడే దొరుకుతాయి, చూసుకొని చర్చ చదవచ్చు. Don't ask me any information which you can find elsewhere in any books, simple books. Those that which you can't find elsewhere, try to ask me, and if I know, I will tell you. ఆరతి పాటలకు అర్థం చెప్పండి, బాబా చరిత్ర మొత్తం ఒకసారి చెప్పండి. నార్మల్గా సమాధులు మన పూర్ణి స్వామి కానీ మన బోధ్గాయ కానీ వేరే వేరే సమాధుల దగ్గరికి పోతుంది మాత్రం యూ గెట్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. Is that because each of them are different types of banks, or some are bigger, some are smaller? Banks are big, small ఉంది. So some can be like State Bank of India. అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రాంచ్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అంతే. All the banks are backed by Reserve Bank only. Big bank ఏంటి, స్మాల్ బ్యాంక్ ఏంటి? గురువుగారు, ప్రతి మనిషికి బలహీనతలు ఉంటాయి. అంటే ఏదో ఒక బలహీనతని పోగొట్టుకోవాలి, ఓవర్కమ్ చేయాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం. అంటే నియమంగా దానికి తగ్గ ఒక్కొక్కసారి ఎన్విరాన్మెంట్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అదే బలహీనత ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అప్పుడు దానికి లొంగిపోతాం అనుకోండి, తర్వాత గిల్టీగా ఫీల్ అవుతుంటాం, తప్పు చేసాం అంటే మళ్ళీ దాన్ని అప్పుడు నెగిటివ్ సెన్స్లోకి వచ్చేస్తాం, నెగిటివ్ సైకాలజీ. మళ్ళీ ఎట్లా దాన్ని మలుచుకోవాలి, పాజిటివ్గా ఎలా క్రియేట్ కావాలి, అట్లా సఫర్ అవుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. శుద్ధి లాంటి స్థానాలు ఎక్కువగా ఉంటే మనం పోగొట్టుకునేవి కాదు. ఇవన్నీ కూడా నీ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా విధానం మనం కూర్చున్న కొమ్మ లాంటివి. ఒక కొమ్మ ఎక్కావు, ఆ కొమ్మ మీద కూర్చోన్నావు, దాన్ని కొట్టుకోగలవా? మనం కూర్చున్న కొమ్మను కొట్టుకుంటే కష్టం. ఇటువంటి బలహీనతలంతా కూడా మనం కూర్చున్న కొమ్మ లాంటివి. ఇవి కావాలంటే పైన ఇంకో కొమ్మ పట్టుండాలి. ఆ పట్టున్నప్పుడు ఇది ఆ కొమ్మ లాంటిదే బాబా. కాబట్టి ఇట్లా బాబా దగ్గరికి పోతూ ఉంటే కొంతకాలానికి పట్టు చిక్కిందని వ్యామోహాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రకార బాబాకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఇది 1/2 కేజీ 4 రాళ్ళు ఉన్నాయి, ఇది 10 రాళ్ళు ఉన్నాయి. దీనికి ముగ్గు కడతారు. దీంతో 10 రాళ్ళు వచ్చినా ముగ్గుతుంది, లేదా ఈ త్రాసులో క్లాస్ అయ్యింది. ఈ త్రాసులో ఇటు వేస్తే ఇటు ముగ్గు తీసుకోలేకపోతుంది. కాబట్టి మనకు ఎట్లాగైతే వ్యామోహాలు కలుగుతున్నాయి, ఇష్టాయిష్టాలు కలుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని చూసుకొని ఈ ఇష్టాయిష్టాలని ఆయన వైపు తిప్పుతారు. 10 మంది ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా మాట్లాడాలా, సోషల్గా మనం హ్యాపీగా ఉండాలనేటువంటి ఒక వ్యామోహం ఉందనుకుంటే, ఎక్కువ మందికి ఉండేటువంటి వ్యామోహం అది. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఏం మాట్లాడతారో దాని మీద వ్యామోహం అనుకుంటారు. అది కాదు.
లీడర్షిప్ పార్టీ లాగా ఉండాలి, 10 మంది మిత్రులు ఎంతేసుకుని ఉండాలి. అసలు ఈ ఎంతేసుకుని ఎందుకు కారణం ఎక్కువ మందిలో మనకు కనిపించేటువంటి ఏంటంటే అభద్రతా భావం, భద్రతా రాహిత్య భావం, ఒంటరిగా ఉంటుంది భయం. అందుకని 10 మంది గుంపులో ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కానీ మీరు సోషల్గా ఉంటారని అందరితో నాకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీ స్ట్రాటజీ చెప్తుంటాడు. లీడర్షిప్ క్వాలిటీ సినిమాల గురించి, సినిమాల గురించి, రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఏ లీడర్షిప్ ఇక్కడ లీడర్ అంటే ఏమి? ఎవరికి ఎక్కడికి లీడ్ చేయాలి, తీసుకుపోవాలా. దేనికి ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండేటువంటి వ్యక్తి? కాసేపు జోక్గా తమాషాగా మాట్లాడటమో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే నా లెక్క. ఒక సినిమాలో నాయకుడిని చూసి మనం ఎంతగా అప్రిషియేట్ చేస్తామో, విదీషకుడిని చూసి కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేస్తాం. వాడు అంతగా అట్రాక్ట్ అవుతాడు. తమాషాగా సరదాగా మాట్లాడటం మాత్రం ఏమైపోయింది కాదు, ఎక్కడికి దారి తీస్తున్నాడు వాడు. ఈ సరదాగా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నాల్లోనే ఎక్కువ మనకి బాధ్యతలు చోటు చేసుకునే కారణం అక్కడే వస్తుంది. వాళ్ళు కూడేసుకు రావాలంటే వాళ్ళు ఉండే బలగతో కొంత మనకి ఏం చేయాలి. వాడి సినిమాకి రమ్మంటే మనం పోవాలి, మంచి లేకపోతే పోవాలి. లేకపోతే ఏంటంటే వాడికి మనకు ఫ్రెండ్షిప్ పోతుంది. లేకపోతే నీకు పోవాలనిపించినప్పుడు వాళ్ళు రావాలంటే రావాలి. ఈ మొహమాటం మనం అడ్డం పెట్టుకోవాలి. ఒక విషయం ఆలోచించుకుంటే మనకి ఈ వ్యామోహానికి అంటే వెనక ఒక్కదానికి వెనక ఏమి ఒక్కొక్క పొర తీసేది, ముసుగులు తీసేది. పాపం ఎంత గబ్బులు తెలుస్తుంది. ఆ ఉండే గబ్బతో పోతుంది, మూట తీసేసాం కనుక. మనం అనుకునేది మాత్రం ఒకటి మనం జనరల్ గా చెప్పాలంటే మాత్రం మనం ఒక పని ఎందుకు చేస్తున్నాము అని మనం అనుకుంటున్నామో సామాన్యంగా అందుకోసం మాత్రం టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి అన్నారు బాబా. చెప్పినటువంటి బాబా పక్కన ముఖ్యంగా పడేది ఏంటంటే అనవసరమైనటువంటి సంభాషణ. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరత్గురువై వెలిసెను. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరత్గురువై వెలిసెను. ప్రేమ భావము భక్తి దీపము మనసు గుడిలో వెలిగెను. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరత్గురువై వెలిసెను. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరత్గురువై వెలిసెను. మానవత్వము మహిత తత్వము, మానవత్వము మహిత తత్వము శరద్గురువై నడిచెను. మానవత్వము మహిత తత్వము శరద్గురువై నడిచెను. ఆనందము అమృత కలశమై, ఆనందము అమృత కలశమై హృదయ పీఠము నిలిచెను. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను. సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను. చిక్కనైన
చీకట్లను చిక్కనైన చీకట్లను శరత్తురువే దునిమెను చిక్కనైన చీకట్లను శరద్గురువే దునివెను సాయి ముంగిట వెలుగువాకిట సాయి ముంగిట వెలుగువాకిట భక్త విజయము సలిపెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను దుర్లభమౌ దైవ సన్నిధి దుర్లభమౌ దైవ సన్నిధి శరద్గురువే ఒసగెను దుర్లభమౌ దైవ సన్నిధి శరద్గురువే ఒసగెను జన్మ జన్మల రుణములన్నీ జన్మ జన్మల రుణములన్నీ సాయి చరణము చేర్చెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను ప్రేమ భావము భక్తి దీపము మనసు గుడిలో వెలిగెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను సాయి భానుని జ్ఞాన తేజము శరద్గురువై వెలిసెను
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।